రైతులందరికీ నమస్కారము. ఇప్పుడు మనం రాణిపేట జిల్లాలో జంబుకులం ఊర్లో ఉన్నాము. వీళ్ళందరూ మన చాకి సెంటర్ నుంచి పురుగులు తీసుకుంటారు. ఈయన పేరు కృష్ణమూర్తి. ఈ షెడ్ ని ఈసీగా మార్చుకున్నారు, అందుకని ఇతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వచ్చినాము. சொல்லுங்கண்ணா, இந்த ஷெட்டோட டைமென்ஷன் என்னது? 72 நீட்டு, சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா 17, சைடு வந்து 15 வந்துடும். இது வந்து ஈஸி ஷெட்டாக மாற்றிருக்கேன். ఈ షెడ్కి వెడల్పు 22, లెంగ్త్ పొడవు వచ్చేసి 72, హైట్ మధ్యలో 17, సైడ్లో 15 పెట్టారంట. దీన్ని మళ్ళీ ఈసీ సెటప్గా మార్చుకున్నారు. இதில் எத்தனை கூலிங் பேட் வச்சிருக்கீங்க? 2 கூலிங் பேட் வச்சிருக்கேன். 2 కూలింగ్ ప్యాడ్, ఒక ఫ్యాన్, ஒரு ఎగ్జాక్ట్ ఫ్యాన్ வச்சிருக்கேன். ఈయన 2 కూలింగ్ ప్యాడ్లు, ఒక ఫ్యాన్ పెట్టారు. ஒரு కూలింగ్ ప్యాడ్ எவ்வளோ இது இருக்கும்? 30 ఇంచు అగలం, 60 ఇంచు హైట్, 2 కూలింగ్ ప్యాడ్ వச்சிருக்கேன். ఒక్కొక్క కూలింగ్ ప్యాడ్ 30 ఇంచుకి 60 ఇంచులు ఉందంట. అలాంటి కూలింగ్ ప్యాడ్లు 2 పెట్టారు. ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ 54 ఇంచ్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ పెట్టారు. ఇప్పుడు మేము మీకు చూపిస్తాను. పోయిన నెల 5వ తేదీ ఈయన మన దగ్గర 130 పురుగులు తీసుకున్నారు. చాలా మంచి పంట తీశారు. వర్షాకాలంలో కూడా ప్రతిరోజు వర్షం పడతా ఉండింది, కానీ చాలా మంచి పంట తీశాడు. మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈయన తోట గురించి చూద్దాము. 6కి 3 స్పేసింగ్లో తోట నాటుకున్నారు. ప్రతి చెట్టుకి 2 అడుగుల క్రౌన్ హైట్ మెయింటైన్ చేసుకొని ప్రూనింగ్ చేశారు. 130 పురుగులకి కేవలం 80 సెంట్ల తోటనే సరిపోయిందని తెలియజేస్తున్నారు. షెడ్ లోపల పైనంతా సీల్ చేశారు. ఇది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాను. దీనికి కంట్రోలర్ పెట్టారు. ఈ కంట్రోలర్ వచ్చేసి ఫ్యాను, కూలింగ్ ప్యాడ్, హీటరు, మళ్ళీ ఫ్యాన్కి ఒక టైమర్ పెట్టారు. ఈ టైమర్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవ్వండి, కుళ్ళు కట్టాయి. మంచి వర్షాకాలంలో కూడా ఆయన ప్రతిరోజు తడి ఆకులు వేసినా కూడా ఈసీ షెడ్ వల్ల మంచి పంట తీశారంట. నూట 130 పురుగులకి గాను 130 కేజీల పైన వస్తుంది అంటున్నారు. కూలింగ్ ప్యాడ్ ఇటువైపు పెట్టారు. ఇటుపక్క ఒక కూలింగ్ ప్యాడ్, ఇటుపక్క ఇంకో కూలింగ్ ప్యాడ్ పెట్టారు. ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా పురుగుల పైన పడకుండా ఇట్లా ఒక గుడ్డ కప్పుకున్నారు. ఈసీ షెడ్ గురించి ఈ వీడియోలో మనము తమిళ్ మరియు తెలుగు 2 భాషల్లోనూ వివరిస్తాము. సరే అండి, ఇప్పుడు ఈయన ఈ షెడ్ని ఈసీగా ఎట్లా మార్చుకున్నారో కనుక్కుందాము. இந்த ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 22க்கு 72, சென்டர் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 17, சைடு பார்த்தீங்கன்னா 15. இது ஈஸி செட்டாக மாற்றுறதுக்காக இதில் வந்து இந்த சைடில் வந்து 7 ஜன்னலும், இந்த பக்கம் ஒரு 7 ஜன்னலும் இருந்தது. இதில் வந்து 6 ஜன்னல் இந்த பக்கமும், இந்த பக்கம் 6 ஜன்னலும் ஃபுல்லாக ஆலோ பிளாக் கல் வச்சு ஃபினிஷிங் பண்ணி சுத்தமாக ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் திருச்செங்கோடு போயிட்டு நானும் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸி செட் அங்கே போட்டிருக்காங்கன்ட்டு நானும் பார்த்து யூடியூப்பில் பார்த்தனால நான் போயிட்டு திருச்செங்கோடில் போயிட்டு தனகுமரன் சாரை போய் சந்தித்தேன். அவர் ஷெட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். பார்த்துட்டு வந்த பிறகு இந்த ஷெட் நம்ம பண்ணலான்றதுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன். இது பண்ண பிறகு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா 2 கூலிங் ஃபேட் வச்சுருக்கேன். சைடில் 2 கூலிங் ஃபேட் வச்சுருக்கேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் ஃபேன் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இது கண்ட்ரோல் ஃபேனால் ஒரு தனியாக இருக்குது. 3 ஹீட்டர் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து கீழேருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே 12 அடியில் சீலிங் போட்டிருக்கேன். அந்த சீலிங் போகிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஜியோ ஷீட், இந்த ஜியோ ஷீட் பார்த்திங்கன்னா 4 அடி அகலம், 14 அடி நீட்டு, 10 அடி நீட்டு, 12 அடி நீட்டு இருக்குது. நான் வாங்குறது 14 அடி வாங்கியிருக்கேன். வாங்கி 5 அடிக்கு ஒரு பழுப்பு லென்த்து கொடுத்துருக்கேன். 22 அடிக்கு ஒரு லென்த்து, 5 அடிக்கு ஒரு பழுப்பு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஷீட்டை மேலே வச்சு அந்த பழுப்போட லிங்க் பண்ணி ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபோம், இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து 2 ரோல் வர வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபோமை இது வந்து தனகுமார் சார் சொல்லி நான் இதை வர வச்சு கொடுத்துருக்கேன். இது 50 mm 2 ரோல் வாங்கியிருக்கேன். 2 ரோலுன்னா ஒரு ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 900 ஸ்கொயர் ஃபீட். நம்ம ஷெட்டுக்கு வந்து 1700 ஸ்கொயர் ஃபீட் நமக்கு தேவைப்பட்டது. இந்த மாதிரி வந்து 2 ரோல் வாங்கியிருக்கேன். இது வாங்கி இதுக்கு பேஸ்ட்டு தனியாக வாங்கி இது போட்டு மேலே தட்டிவிட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே லைனாக அப்படியே ஓட்டிட்டு கூலிங் தண்ணி, அதாவது தண்ணியோ காற்றோ வெளியே வராத அளவுக்கு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணணும். இது வந்து காற்றுங்கிறது வந்து கூலிங் ஃபேனில் மட்டும்தான் வரணுமே தவிர வேறு எங்கேருந்தும் வரக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறதுனால இப்போது நல்லா இருக்குது. ఇప్పుడు వచ్చి మనము తమిళ్లో చెప్పింది నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాను. ఈ షెడ్లో ఈ పక్క 7 కిటికీలు ఉన్నది, పెద్ద కిటికీలు. ఆ సైడ్ 7 కిటికీలు ఉన్నది. 7 6 కిటికీలు మొత్తం సీల్ చేసేస్తున్నారు. ఇట్లా మొత్తము ఇది హాలో బ్లాక్ పెట్టేసి మొత్తం సీల్ చేసేస్తున్నారు. 7వ కిటికీ లాస్ట్లో 2 పక్కల
కూలింగ్ ప్యాడ్లు పెట్టినారు. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి 12 అడుగుల హైట్లో ఆయన జియో షీట్, ఇది వచ్చి ఫస్ట్ ఇది పర్లింగ్లో ట్రెస్లో ఉండే దాంట్లో పెట్టేసేసి మొత్తము ఇది డ్రిల్ చేసినారనమాట. ఇది 4 అడుగులు వెడల్పు 12 నుంచి 15 అడుగుల పొడుగుతో షీట్లు వస్తుందన్నమాట. మొదట ఆ షీట్లన్నీ కప్పినారు. మళ్ళీ దానిపైన గాలి కిటికీలు మాత్రం మూయలేదు. ఎందుకంటే పైన ఉండే ఉడుకు బయటనే వెళ్ళిపోవాలనేసి ఆయన పైన ఉండే గాలి కిటికీలు మూయలేదు. కాకపోతే ఆయన ఎట్లా సీల్ చేసినారంటే ఒక్క వర్షానికి కానీ గాలికి కానీ ఒక్క ఇది కూడా గాలి లోపల సోకకుండా మొత్తము సీల్ చేసినారనమాట. జియో షీట్ వేసిన తర్వాత ఈ బబుల్ షీట్ అంటారనమాట. ఇది వచ్చి 900 చదరపు అడుగులు ఒక రోల్ వస్తుందన్నమాట. ఈయన మొత్తం షెడ్లో రూఫ్ వచ్చి 1700 చదరపు అడుగులు ఉంది. 2 రోళ్ళు ఇది కోయంబత్తూరు నుంచి తెప్పించినారు. ఒక చదరపు అడుగు 12 రూపాయలు పడుతుంది. ఇది తీసుకొనేసేసి ఫెవికాల్ SR9988 అనే అదెసివ్ అంటే ఇది అతుక్కునే దాంట్లో నీట్గా అతికిచ్చేసినారు అనమాట. మొత్తం టోటల్గా బ్రష్తో పూసేసేసి టోటల్గా అతికిచ్చేసినారు. అతికిచ్చిన తర్వాత బయట గాలి ఏమాత్రం లోపల రాకుండా ఈ ఈసీ షెడ్ బాగా పనిచేసేదానికి ఇట్లా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చి ధనకుమార్ గారు వచ్చి పర్యవేక్షణలో ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్లు మళ్ళీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ వచ్చి మనం 79 చూస్తాము. ఇది వచ్చి మనం 70కి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చి హీటర్ ప్యానెల్, ఇది వచ్చి మాన్యువల్. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మనము ఈ ఈసీలో 100% వర్షాకాలంలో కూడా ఇంత మంచి పంట తీయడం జరిగింది. కాకపోతే ఇది అంత సులభమైన పని కాదు. ఆయన సొంతంగా ఈ షీట్ మళ్ళీ ఇది బబుల్ షీట్ అంతా ఆయన సొంత శ్రమతో వేసుకున్నారు. ధనకుమార్ గారు కంట్రోల్ ప్యానెల్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాను, కూలింగ్ ప్యాడ్లు అంతా ఇచ్చారనమాట. హీటర్తో పాటు మొత్తము ఆయన చెప్పడం ఏమంటే 2.5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయింది అంటున్నారు. ఇంకొకటి ముఖ్యమైనది ఏమంటే ఇది 24 గంటలు కరెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఒకవేళ కరెంటు పోతే కూడా 2 గంటలు 3 గంటలు పర్వాలేదు. దానికన్నా ఎక్కువ పోతే పంట దెబ్బతినేదానికి ఆస్కారం ఉంది. అది రైతులు ముఖ్యంగా గమనించుకోవాలి. పౌల్ట్రీ షెడ్లంతా చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళకంతా పెద్ద పెద్ద జనరేటర్లు ఉంటుంది. ఇక్కడ కనీసం మనకు 5 kV జనరేటర్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ధనకుమార్ గారు నిర్వహణలో కృష్ణమూర్తి గారు ఈసీ షెడ్ చేసినారు. వీళ్ళిద్దరు నంబర్లు మేము పొందుపరుస్తాము. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీరు వాళ్ళనే டைரக்டா சம்பிரதிஞ்சீங்களோ. இந்த மாதிரி ஈஸி செட் வந்து எல்லா ஃபார்மரும் வந்து தைரியமாக செய்யலாம், எல்லாரும் பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் அருமையாக இருக்குது. வேணும் உங்களுக்கு சந்தேகம்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு கூட போகலாம். ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియోని చూసినందుకు ధన్యవాదములు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి వేరే పట్టు రైతులకు షేర్ చేయండి. ఇంకా పట్టు పురుగుల పెంపకం గురించి వేరే వీడియోలు కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి. చాకి నుండి గుడ్ల వరకు నాణ్యత, శ్రద్ధ, విశ్వనీయత అదే మా బలం. మా కథను చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.